ਏਕਮ टीवी ਨਾਲ जुड़े सारे दर्शकों का स्वागत है। देश दुनिया ਦੀਆਂ खबरां लेके हाजिर हाँ ऋषि सिंह राही ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਕ सूबे 'ਚ 47 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ सूबे अंदर ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ लॉकडाउन ਪਾਬੰਦੀਆਂ। केजरीवाल ने डेंगू और मलेरिया को खत्म करने लिए की नवी मुहिम की शुरुआत। बंगलादेश च मस्जिद अंदर एसी फटन कारण हुई 20 लोगों की मौत। मनुखी हकों के राखे शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा का मनाया गया शहीदी दिहाड़ा। ਝਾਤ मारदे हां पहली खबर ते। कनेडा च कई स्कूल खुल चुके हैं। इस दे बाद कुछ स्कूलों च कोरोना वायरस के धमाके दी खबरां ने। बीते दिन क्यूबक सूबे के 47 स्कूलों च कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, जिस कारण मापिया दी चिंतावां वध गईयां ने। इससे अंटारियो सूबा सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लेसी ने बयान दिता है कि उन्होंने वालों स्कूलों च सुरक्षा लई चुके गए कदम वखरे ते वधेरे प्रभावशाली ने। अंटारियो सिक्ख्या मंत्री ने मापिया नूं हौसला दिंदे कहा कि उन्होंने वालों चुके जा रहे ठोस कदमां कारण विद्यार्थियों नूं किसी तरह की परेशानी नहीं होगी ते बच्चे ते स्टाफ कोरोना वायरस तो सुरक्षित रहणगे। उन्हों का कहना है कि अंटारियो सूबे के हर स्कूल च विद्यार्थियों को मास्क लगाना लाजमी है, पर क्यूबक सूबे ने यह नियम जरूरी नहीं किया। बच्चों का तापमान जांचण लई ते होर जरूरी सहायता प्रदान करने लई 600 नर्सां स्कूल च तैनात कीतियां जाणगीਆਂ। टोरंटो च एक प्रोग्राम को संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि मापिਆਂ ਨੂੰ बच्चों की स्क्रीनिंग हर रोज़ करनी पवेगी, तो जेकर किसी भी बच्चे च कोई लक्षण दिखाई देंदे तो उसनूं स्कूल ना भेजा जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि स्कूल बोर्ड अध्यापक यूनियन ਤੇ कुछ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ कि जमात 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। उन्होंने पिछले हफ्ते ही यह नियम लागू किया है कि मापे रोजाना बच्चों के तापमान की स्क्रीनिंग करने ते अध्यापकों ते प्रिंसीपल नूं जेकर किसी बच्चे च कोरोना का लक्षण दिखाई दिंदा तो वह उसनूं एकांतवास कर सकते हैं। तुहानूं दस दईए कि अंटारियो च 43,003 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं तो हुण तक 2,811 लोगों की जान जा चुकी है। Good morning. It's good to be with my friend Christine Hogarth here in Etobicoke at Staples, really just trying to highlight the importance to young people and to families to get their supplies ahead of the school year, and I really want to thank Staples for making it safe and accessible for parents. We know how important that is to get their backpacks ready on the eve of back to school. And for Christine and I, we're just very excited and we're extremely inspired by the incredible resolve, the courage and the hard work of our school educators, our principals, our administrators, and the students themselves, who overwhelmingly are eager and excited to get back to learning with their peers in a safe space. And we have worked so hard throughout this pandemic to ensure, as a province, as a society, we do everything humanly possible to reduce the risk. As a collective, we've seen a reduction in community transmission, but we still have more to do, especially for that under 30 constituency of youngsters that we've seen an increase in transmission. We all have a duty as a society to adhere to public health advice, to distance, to mask, to hand hygiene, and for private enterprises like Staples to do as much as they can, as they clearly are doing, to mitigate the risk for their clients and for families across the province. And so if we all do our part, our kids will be able to learn. And I want to really emphasize that over in the next coming days, because I think we have a collective responsibility, and if we continue to follow public health advice, we can flatten this curve and we can ultimately ensure that every school in the province, urban and rural, is safe. And so we just want to reaffirm our focus on the safety of children, on our staff, with a very strong, robust outbreak management protocol. And again, I just want to thank our students and our educators, our administrators, for doing so much, working so hard, and for being so mission-oriented and ensuring that kids can get back to school in a safe space. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸਟੇਜ 4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ
13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ 3 ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਪੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਹਫ਼ਤੇ 10 ਵਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੇਂਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। फिर से बरसातों का मौसम आ गया। सितंबर का पहला हफ्ता है और इस वक्त हम सब लोग जानते हैं कि डेंगू के मच्छर कितने ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो अपने को दिल्ली को अपने परिवार को डेंगू से बचाना है। और जैसे पिछली बार हम सब लोगों ने मिलके एक कैंपेन छेड़ा था, अभियान छेड़ा था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पे वार। इस बार भी अपने को ये अभियान छेड़ना है। पिछली बार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में एक भी डेंगू की वजह से मौत नहीं होने दी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम सब का। और केवल लगभग 1400-1500 केस डेंगू के हुए थे, जबकि पहले कुछ साल पहले तक 14-14, 15-15 हज़ार केस हुआ करते थे। तो इस बार भी अपने को पिछले साल की तरह आज पहला रविवार है, अगले 10 रविवार तक हर रविवार को 10 बजे 10 मिनट में आप अपने घर में जहाँ जहाँ साफ़ पानी इकट्ठा है उसको उंडेल दो और उसकी जगह पानी बदल दो। हफ्ते में एक बार कर लो तो हम अपने आप को, दिल्ली को, अपने परिवार को डेंगू से बचा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जैसे पिछली बार आप सब ने पार्टिसिपेट किया था और दिल्ली को डेंगू से बचाया था, इस बार भी आप उसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰੈਣਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 6 ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਤੂਲਾ 'ਚ ਬੈਸ ਸਲਾਹ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬਰਨ ਐਂਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸਮੰਤਾ ਲਾਲ ਸੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਰੈਣਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਫੀਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ, ਤਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਢਾਕਾ 'ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਰੂਨ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 25000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਠ ਦੀ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ 6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਚਰਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 20ਵੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਮਹਾਨਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਕਮ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਾਂਝ ਆਪਦੀ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਘਰੋਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।